우리가 100년도 못 사는데 무슨 계속 100년 응답 받으면 어떡합니까? We can't even live 100 years total, but how is it that we are able to continue to receive 100 years of answers? 그 응답이 있어야 멸망받을 자를 살리고 재앙 막을 자가 됩니다. But only if we have that kind of answer can we save those who will perish and stand as those who will block disasters. 아니 100년 응답을 어떻게 받습니까? How can you receive 100 years of answers? 렘넌트 7명 중에 2명만 얘기해 볼게요. Among the seven remnants, I'll just give two examples. 하나님이 나에게 우리 아버지처럼 기도하라고 하는 거구나. He realized that God is inducing him and leading him to pray just like his father. 근데 이 기도하는데 세계 복음화라고 하는 비전을 하나님이 확실하게 딱 준 거예요. And as he prayed this prayer, God gave to him a sure vision regarding world evangelization. 형들이 죽이려고 하다가 팔아버렸어요, 요셉을요. And how is this even possible? We see that his own brothers tried to kill him, and in the end, they just sold him off as a slave. 그때 요셉은 세계 복음화하러 가는 길임을 확인했습니다. But in that moment, Joseph realized that this is a path by which God will carry out world evangelization. 요셉이 갔는데 보디발의 집으로 갔어요. Joseph went and he went into the household of Potiphar. 나는 이 집에서 하나님의 나라 이루어지도록 증거해야 되겠다. In this household, I will testify so that God's kingdom can be established. 요셉을 누명씌워 감옥에 집어넣었단 말이에요. Were they able to fully communicate? Not at all. We see that she even falsely accused Joseph and imprisoned him. 오해를 풀어달라 말하지 않았어요. He didn't request that she actually to get rid of this false accusation. 도울 사람이 없다는 것도 알았어요. And he knew full well there was nobody to come to his aid. 더 중요한 거 하나님의 놀라운 계획이 뭔가를 이미 알았고 확인하고 있어요. But what's even more important is that he knew and was able to confirm the more important plan of God that lied inside of the situation. 거기서 다윗은 시를 쓰고 찬양하고요. 양 한 마리 잃어버리지 않는 기술을 닦은 거예요. But David, in that same situation, wrote hymns and praises and psalms, and he honed his skill and he didn't even lose one sheep. 그걸 다윗 죽음을 피해서 막 다녔잖아요. And they were saying that David needed to be killed, and that's why David had to be on the run. He had to flee. 여호와가 나의 목자시기 때문에 나는 부족한 것이 없다. The Lord is my shepherd, I lack nothing. 여호와가 나의 방패시다. The Lord is my shield. 여호와는 나의 요새요, 나의 피난처다. The Lord is my refuge, He is my fortress and shelter. To return home. 웃긴 거 뭡니까? What are the things that bind you 100년 응답자를 찾아내야 돼요. and confine you today? You must discover the 100 years of answers inside of that. That's what I continue to emphasize. 드디어 다윗을 따르는 군대가 생겼단 말이에요. And holding on to this covenant is not difficult. Finally, we see the day comes when there is an army following David's instruction. 하나님이 기름 부어 세운 종을 건드리는 것을 하나님이 허락지 아니하시느니라. But David confessed, God will not permit us to lay a finger on the one whom he himself has anointed. 오늘 여러분이 이 응답을 받을 때 여러분 아무것도 아니라 한순간에 우리는 멸망으로도 갈 수 있고 응답도 받을 수 있고. And receiving this answer today is not difficult at all. It's that one instant you can head towards disaster and destruction, or you can actually receive answers. 아브라함과 조카 롯이 땅을 나누는데 아브라함이 똑같이 나누자 이렇게 말 안 했어요. Abraham and his nephew Lot were trying to now take claim to the land that they were looking at, and Abraham said, let's make a fair distribution. 네가 먼저 선택을 해라. But instead Abraham says, you choose first. 기생라합의 그 선택이요. 시대를 바꾸는 선택. In one instant, the prostitute Rahab made a choice, and with that, the entire age was changed. There's 오늘 answers. 여러분이 기도하면서 하는 선택은 응답 받는 게 중요한 게 아니고 100년이 뒤집어지는 역사. The choices you make today in prayer, it's not about the answers that will come. 100 years of answers will overturn the entire age. 십자가의 도가 멸망받을 사람에게는 미련하게 보인다. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. 구원 얻을 우리에게는 하나님의 능력이 됨이니라. But to us who are being saved, it is the power of God. 기록된 바 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라.
I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate. 이 시대에 변론자가 누구냐? And where is the philosopher of this age? 하나님이 세상 지혜를 미련하게 한 것이 아니냐? Has not God made foolish the wisdom of the world? 세상 지혜로 하나님을 알지 못하느니라. You cannot know God by the wisdom of the world. 그래서 너희들이 보기에 미련하게 보이지만은 그 미련한 방법으로 전도로 사람을 구원하기로 작정하셨느니라. And in your eyes, evangelism may appear to be foolishness, but God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who believe. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지식을 구하지 않냐? Jews demand signs and Greeks look for wisdom, do they not? 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 증거하느냐. But we preach Christ crucified. 이 구원과 축복이 하나님께 있느니라. This blessing and this salvation is in the hands of God. 뭐 그래 자랑할 게 많았냐? 자랑할 게 없다 이거. What is there then that you can boast about? There's nothing for us to boast about. 첫째, 베드로의 결단입니다. Very concisely, first, it's the resolution of Peter. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그 고백한 사람이라니까요. 그렇죠? Peter is the one who made the confession of faith, Lord, you are the Christ, the Son of the living God. 네가 나를 사랑하느냐? 그랬어요. Instead, he asks, do you love me? And Peter answers, I do. 내 어린 양을 먹이라. Then feed my lamb. 그날 이후로 감람산으로 초청받습니다. And from that day forth, we see he's invited to the Mount of Olives. 마가다락방에서 메시지가 사도행 2장 14절 21절 베드로의 어마어마한 메시지예요. And we see in Acts chapter 4 the amazing message that Peter gives in the Mark's upper room. 너희는 왕 같은 제사장이요 이 빛을 선지자에게 불렀다라고 고백한 베드로의 고백입니다. And later on, we see another confession of faith by Peter. He says, you are a royal priesthood and you have been called into the light to shine forth the amazing mystery of this light. 세계는 어렵고 우리나라 지금 많이 중요하고 어렵습니다. Yes, the world is in a difficult place. Things are very perplexing for our country as well. Things are most difficult for us. 100년 응답의 능력 가진 자들이 그 현장에 있어야 되고 기도해야 돼요. Those who have the power of the centuries worth of answers need to be in that field and they need to be in prayer. 우리나라에 섬에 들어있는 모든 흑암을 결박시킬 기도자가 나와야 돼요. We need people of prayer 하셔야 돼요. who can break down all the subtle influences of darkness that are pervasive throughout our society. 바울의 결단입니다. Paul's resolution. 바울이 다메섹에서 그리스도를 만난 거예요. 그렇죠? On the road to Damascus, Paul meets with the Christ. And resolution. 많이 배운 사람이고 배경이 있습니다. Paul was well learned. He had a great background too. 이것을 전부 배설물로 얘긴다 그랬어요. But he considered all of that rubbish. 이제 위에서 부르신 부름의 상을 향해 간다. And now I head towards a calling heavenward to which God has called me. 만물을 복종케 하는 그 이름 전달하러 간다. To testify of that name, to bring everything, all creation under his control. 바울을 평생 도우겠다고 나온 사람이 있습니다. But there still, at that time, was a person who came out who said he would help Paul all life long. 고린도 교회 안에 있는 브리스가 부부입니다. And the two individuals were individuals in the church of Corinth, Priscilla and Aquila. 100년, 1000년이 되는 응답입니다. And it was an answer of 1,000 years. 언제 오느냐 신경 쓰지 마세요. When 반드시 오니까. will those answers come? Don't be concerned with that at all. 나는 지금부터 죽을 때까지 그리스도 외에는 남의 말을 하지 않겠다. Starting now until the day that I die, I will only preach Christ. I will not speak of other people. 하나님 저는 죽을 때까지 인본주의 서지 않고 아무리 무능해도 하나님 앞에 서겠습니다. Seeing that, I determined in my heart, Lord, I will not use my own human wiles until the day that I die. I will only look to you. 하나님 저는 만약에 목사가 되면 내 주장을 절대로 하지 않겠습니다. God, if perchance I become a pastor one day, I will not insist upon my own way. 하나님, 저는 죽을 때까지 아는 채 하지 않겠습니다. God, until the day of my death, I will not pretend as though I understand it all. How much they're fighting. 저는 전도만 하겠습니다. And there I determined, Lord, I will only evangelize. 절대 사람 편에 서지 않겠습니다. I will not stand on the side of people. 하나님, 너무 크고 훌륭한 교회들이 많습니다. Lord, there are so many massive and very influential churches. 성경에 있는 대로만
하겠습니다. But I will only follow the example, 다락방 운동부터 시작해서 성경에 있는 운동 그대로 하겠습니다. the example of the Bible. I will only follow the steps of what the Bible has recorded, starting from Mark's upper room and so on. 이 땅에는 틀림없이 시험이 있습니다. 그런데 하나님의 역사는 막을 수가 없어요. 시험의 때는 더 중요하게 하나님이 증거를 주시게 되어 있습니다. 모든 일, 사건, 시험, 문제 그 통해서 하나님이 주시는 참응답 속으로 들어가면 돼요. 하나님이 일으키시는 성경적인 전도운동 되어지는데 완벽하게 모든 것을 하나님이 준비해 놓으셨다라는 것을 현장에서 계속 확인합니다. 제자는요, 태어나는 것입니다. 첫 번째 시간표가 20가지 성경적인 전도 전략이 90년대 전반에 하나씩 영도에서 하던 그 운동 그대로 터뜨려야 되겠다 라고 말씀하시면서 꺼낸 단어가 전도 캠프입니다. 전 세계 현장에 딱 그렇게 그대로 응답받은 교회는 임마누엘 울산교회밖에 없어요. 우리 교회만 아니고 전 세계 성경적이기 때문에 어디든지 동일한 역사가 일어날 수 있다. 이것을 이해한 전도 제자, 이걸 구체화시킨 내용이 전도 전문 훈련입니다. 그 속에 아주 중요한 포인트가 뭐냐? 사모늘이다. 근본적으로 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 여기에 대해 답이 나는 순간 망대가 세워지는 거예요. 전도의 망대가 세워지는 거예요. 기도의 망대가 세워져요. 개혁 교회의 모토가 되었던 5가지 오직, 거기에 아주 핵심이 되어지는 솔라 스크립추라, 오직 성경, 성경적인 교회. 근데 성경으로 말씀으로 돌아가면요, 그게 항상 지금에 맞게 돼 있어요. 금토일 시대의 핵심은 뭐랍니다. 지금 중요한 영적인 건축, 그리고 실제 성전 건축, 말씀의 흐름 속에 하나님의 이 시대에 도대체 어떤 교회를 원하시느냐, 이걸 딱 붙들어야 돼요. 하나님이 이 시대에 원하시는 교회를 꿈꾸란 말이에요. 비전. 거기에 나는 뭘 해야 되겠냐? 하나님의 능력으로 우리의 현장과 직장과 현장 모든 매일 거기에서 우리는 그것을 이루어가는 겁니다. 하나님의 말씀의 능력은 누구도 막을 수가 없어요. 구원받았다면 하나님의 백성, 성삼위 하나님께서 완벽한 구원 누리는 비밀이 393 응답 아닙니까? 확실히 누려라. 어떤 상황이라도 우리는 승리할 수가 있습니다. 하나님 주신 축복 속에 절대 흔들지 않을 이유가 있습니다. 그게 10가지 발파입니다. 어떤 흐름도 싸우지 않고 변화시킬 수 있다. 그게 9가지 흐름. 어떤 문제가 와도 우리는 하나님이 주신 응답을 찾아내야 돼요. 하나님께서 원하시는 이런 전도 제자로 우리가 인생을 살아야 되니, 전도 제자로 사는 인생은 뭡니까? 하나님께서는 그 축복을 교회를 통해서 누리게 하기를 원하시는, 그 응답을 예배를 통해 회복하기를 원하시는. 시험이 있어요. 근데 시험에 안 들면 됩니다. 시험 든 사람의 특징이 뭐냐? 하나님으로 충만하면 좋은데 자기 자신이 강한 거예요. 그런데 하나님의 절대적인 역사는 누구도 막을 수가 없어요. 그릇을 준비해라. 자, 이제는 3천 제자를 놓고 기도합니다. 저는 3천 제자 5천 무리에 도전할 겁니다.
하나님이 저와 이루은 교회, 그곳에 내가 있어요. 그리고 이를 놓고 하나님이 나의 현장 주셨다는 사실. 전 세계 현장에 어디든지 하나님께서 올바른 전도, 성경적인 전도 운동이 맞다면 어디든지 되게 되어 있어요. 거기에 우리 렘넌트들에게 금토일 시대를 통해서 구원과 문화가 전달되어야 돼요. 하나님이 주신 완벽한 복음이 체험될 수 있도록 복음 문화가 뭔지 알고 복음 문화를 확산시켜 갈 수 있도록 우리 렘넌트들에게 올바른 믿음과 믿음 안에서 실력을 키울 수 있도록 이렇게 만들어야 돼요. 그래서 교회 모든 시스템 통해서 하나님이 주신 걸 찾아내야 돼요. 뭐하고 살아야 될지 발견해야 돼요. 하나님의 능력을 가지고 하는 비밀, 저와 여러분이 성경적인 전도운동의 중요한 증거, 그게 영성입니다. 그걸 우리 렘넌트들에게 전달하고 하나님 앞에 가면 돼요. 렘넌트란 말은 여러 군데 나옵니다만은 remnant 这个单词在好几处出现， 이사야 6장 13절에 나오고 있는 겁니다. 是在以赛亚书6章13节出现的。 왜 이렇게 이스라엘이 멸망받게 됐습니까? 为什么以色列如此遭受了败亡？ 그때 이사야가 나를 보내소서 그랬습니다. 当时以赛亚说：“差遣我去吧。 그때 하나님이 너가 가라 안 그러고 렘넌트 거루터기를 세우겠다고 말씀합니다. ”这个时候耶和华没有回答你去吧，而是说要树立起 remnant 树墩子。 여러분 언약을 정확하게 붙잡을 때는 반드시 15가지 역사가 일어나게 되어 있습니다. 当你们正确握住神的应许的时候，必定会兴起15个神的做工。 모르는 사람들이 자꾸 걱정하고 틀리게 하지. 여러분이 정확한 언약을 잡았을 때는 393의 15 역사가 일어나게 되어 있습니다. 不明白的人总是担心和去做别的忧虑，但是当你们握住这个神的正确的应许的时候，393的时候必定会兴起神的做工。 렘넌트에 가르쳐야 될 부분이 所以真正应该教导 remnant 的部分就是， 렘넌트에게 참된 복음을 알게 하면 참된 기도가 시작됩니다. 只要让 remnant 明白真正的福音，在他们身上会开始真正的祷告。 이때 참된 응답이 옵니다. 这个时候到来真正的应允。 100년의 응답이 일어나요. 在上午一部礼拜的时候也讲了，会兴起100年的应允。 감람산에서 가르치는 이 속에는 15가지 역사가 들어있고 7 미션 들어있고 다 들어있습니다. 在橄榄山教导的393里面，已经有15个应允，还有7个 mission， 样样都藏在这里。 지금도 완전히 생명을 건 투쟁을 하고 있어요. 他们正在做献出性命的斗争。 그렇게 복음 모르는 사람들은요, 밖에 나가 보세요. 이거는 완전 뭐 지옥입니다. 막 생겨 싸워야 됩니다. 맞죠? 所以没有明白福音的人，他们就说：“哎呀，你们到外面的世界看看呢，简直是一个地狱呀！必须要跟他们竞争才可以。” 뭣도 모르고 가서 공부하고 있는데 우리 후대들은 어떻게 되는 거니까 네피림 전략 속에 빠져 있어요. 要快快的去做。我们的 remnant 如果不明白的话，在外面的世界学习，却陷入在拿非利的战略中。 어쩔 수 없이 우리 후대는 네피림의 작품을 따라가야 돼요. 我们的 remnant 不得不跟从 remnant 的拿非利的作品。 그래서 이거 하자는 겁니다. 렘더 서밋위원회 만들어서 아이들에게 가르쳐주자는 겁니다. 所以我们要做这个，要建立起 remnant 的生命委员会，教导 remnant。 영적 문제가 생긴다 정도가 아니고 완전히 폭등하고 급상승. 不是属灵问题在产生，而是属灵问题在暴增， 마지막 기회입니다. 是最后的机会， 여러분 생애 가장 좋은 마지막 기회. 是你们人生最佳的最后的机会。 이 말은 priority 우선순위를 바꿔주라. 这句话的意思是要改变他们的优先顺序， 렘넌트가 영적인 힘 가지고 공부하도록 만들어줘라. 应该让人们带着属灵的力量去学习， 영적인 힘 알면서 산업하도록 가르쳐줘라. 应该教导他们先知道属灵的力量，然后去做产业，要改变这个优先顺序。 좀처럼 이거 안 바뀌니까 알면서도
어림당하고 고생하고 이랍니다. 因为这个顺序没有改变，所以明明知道也是受苦。 우리 렘넌트들이 꼭 깨닫게 해줘야 돼요. 所以一定要帮助我们的人们的领会， 하나님이 만드신 나, 神造的我， 하나님이 주신 나의 것, 神赐的我的， 이거 찾으면 끝이요. 只要找到这个，这是结束一切 하나님이 。 보내시는 나의 현장. 神派遣的我的现场， 우리 렘넌트들이 이제 고생 시키지 말고 앞으로 금토일 시대 너무 또 훈련시키고 하지 말고 좀 쉬도록 해주고 얘들이 기도가 뭔지 보도록 만들어줘야 돼. 不要让我们的人们的受苦。将来的我们三休日时代，应该让我们的人们的休息，并且让他们看到祷告是什么。 얘들이 우리가 해야 될 마지막 거는 뭡니까? 那我们该做的最后一个是什么？ 위에서 내리는 하나님의 능력을 알도록 만들어주라. 要帮助他们能够知道从上面赐下的能力。 저 보좌에 있는 것. 那宝座的事， 이 힘을 갖도록 만들어라. 让他们拥有这个宝座的力量。 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 我们所领受的不是世上的灵， 하나님께로부터 온 영을 받았습니다. 乃是从神来的灵。 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 주신 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니다. 叫我们能知道神开恩赐给我们的事， 요게 키입니다. 这是钥匙。 바울이 받은 게 첫째가 뭡니까? 保罗领受的第一个是什么呢？ 배경입니다. 是背景。 학문, 배경, 렘넌트 공부 열심히 해야 됩니다. 왜냐? 学问背景，人们都应该努力学习，因为这个理由。 그러나 바울은 이걸 싹 다 바꾼 겁니다. 但是保罗却改变了这一切， 이보다 더 큰 축복이 있음을 아는 거예요. 他知道有比这更大的祝福， 바울은 아주 중요한 참된 힘이 뭔가를 알고 있어요. 而且保罗知道非常重要的真正的力量是什么， 그러니까 뭐 자기가 받는 시민권 이런 거 아무것도 아니다. 所以他认为我领受的这个市民权算不了什么， 이런 렘들 나와야 됩니다. 应该出现这样的 remnant。 어디 성공행기 다라고 생각하니까 그거 해가지고 문제 오는 거예요. 因为认为成功是全部，所以成功之后就开始到来问题。 바울은 그거 배설볼 保罗却把这个视为粪土，算不了什么。 어디로 갔든지 사도행 13장 성령의 인도. 无论去哪里，使徒行传13章蒙圣灵引导。 어디로 가든지 길 막혀도 전환점. 无论去哪里，路被拦阻是转折 어디로 点。 가든지 하나님의 능력. 无论去哪里，享受神的能力。 세상이 해결하지 못하는 거 있잖아요. 他做了世界不能解决的事。 역시 13, 16, 19에 뭐죠? 还有13章、16章、19章是什么？ 온 동네를 어지럽게 만드는 무속인 귀신 들린 점술과 우상숭배로 병든 지역을 고쳐버린 거예요. 是全地区扰乱的、占卜的、算命的，还有被鬼附的这些人医治了他们。 세상의 지도자들이 할 수 없는 거 바울이 했어요. 保罗做了世上的指导者所不能做到的， 로마도 보아야 하리라. 必须要到罗马去看一看， 로마에서 증거해야 하리라. 必须要在罗马做我的见证， 가이사 앞에 서야 하리라. 要站在凯撒面前。 여러분은 낙심할 시간이 없어요. 로마 황제 앞에 서야 하리라. 你们没有时间灰心，你们要站在罗马皇帝面前， 렘되고요. 要像 remnant 왜 재앙이 왔는가? 告诉他为什么临到了灾殃。 그리스도 누군가? 基督到底是谁？ 누구 전했어요? 是传讲了这个， 기도가 뭐냐? 而且祷告是什么？ 상대 응답 하나님의 나라가 뭐냐? 还有真应允神的国是什么？是传讲了这个。 바울이 이 비밀 가지고 保罗用这个奥秘 기도의 비밀. 传讲了祷告的奥 우리 秘。 렘넌트들이 어디에 있어도 괜찮습니다. 기도의 비밀을 가지고 만들어서 보내야 돼요. 我们的人们无论在哪里没有关系，让他们能够拥有祷告的奥秘，并且享受祷告的奥秘，派遣他们出去。 우리 어른들부터 집중시대 만들어서 응답받아야 돼요. 从我们的人们的开始，我们大人开始要建立起集中时态， 그래서 미래 준비시켜야 돼요. 让他们准备未来。 여러분은 이 답을 가지고 복음 제대로 깨달은 이 비밀을 전해야 돼요. 你们应该拿着这个去传讲正确明白福音的这个奥秘， 그게 빌립보 3장 1절에서 10절입니다. 那就是腓立比书3章1到10节。 렘넌트는 이 축복을 누리는 복음을 제대로 얘기해요. 人们只应该告诉他们正确享受这个福音的祷， 목표 얘기했어요. 而且也说了他的目标。 그리스도의 손에 잡힌 바 된 것 잡으러 간다. 为了得着基督，所以得着我的。 세상 사람은 전부 뭐 육신적인 거 이게 가치도 없는 거야. 위에서 부르신 부름을 향하여
쫓아가느라. 世上的人追求没有价值的没有必要的，但是保罗告白，为了得到从上面招来得到奖赏而奔跑。 거는 하늘에 있노라. 因为我们的市民权是在天上， 가지고 있는 거 얘기했어요. 而且也说了他拥有的。 진짜 이게 뭐 우리 기도의 열쇠 이래 되겠는데요. 만물을 복종케 하는 그 이름. 应该说是祷告的钥匙，是使万物屈膝的那名。 멸망받을 자, 재앙 막을 자. 언약 잡고 기도하는 결단 속에서 믿음의 선택을 가지고 백년 응답을 누리며 시대 현장과 교회 살리게 하심을 감사드립니다. 베드로의 신앙 고백을 가지고 결단하고 백년 응답의 축복을 가지고 미션 감당케 하옵소서. 바울의 믿음의 결단 가지고 백년 응답 누리며 만물을 복종케 하는 그리스도의 이름 증거하게 하옵소서. 브리스가 부부의 결단처럼 참 교회와 참 전도자와의 만남 속에서 100년, 1000년 응답이 시작되게 하옵소서. 오직 언약 붙잡고 내 현장에 100년 응답 임하게 하옵소서. 시험을 넘어선 응답. 시험을 넘을 수 있는 은혜와 힘을 주시는 하나님께 감사드립니다. 사건과 문제와 시험을 통해서 참응답 25 속으로 들어가게 하시고 하나님이 준비하시고 일으키시는 전도운동이 일어나게 하옵소서. 전도자의 삶과 사모늘을 통해서 전도와 기도의 망대가 세워지게 하시고 어느 시대와도 맞는 성경으로 돌아가게 하옵소서. 복음 문화를 통하여 금토일 시대를 열게 하시고 393과 10가지 비밀과 10가지 발판과 5가지 확신으로 전도제자의 인생을 살게 하옵소서. 하나님의 절대적인 역사를 보게 하시고 3천 제자 5천 무리를 일으키는 응답의 시간표 속으로 들어가며 교회 안에 전도할 팀이 일어나 성경적인 전도운동이 일어나는 그릇을 준비하게 하옵소서. 하나님께로부터 온 영을 받은 자. 렘넌트가 참 복음, 참 기도, 참 응답의 이유를 알고 영적인 힘을 가지고 하나님이 만드신 나의 것, 나의 현장을 찾고 393 보좌의 능력을 알고 누리도록 전달하게 하심을 감사드립니다. 바울이 받은 것, 더 큰 축복, 뒤의 것, 참된 힘을 내가 가지게 하옵소서. 바울이 누린 것, 어디를 가든지 성령의 인도, 전환점, 하나님의 능력을 누리며 세상과 지도자가 할 수 없는 것을 하게 하옵소서. 바울이 전한 것, 사도행전 17장, 18장, 19장과 기도의 비밀을 가지고 미래를 준비하게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어
건축에 동참케 하시고 기드온과 300 용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.